वेलकम स्टुडंट्स फिजिक्स च्या या बेसिक फाउंडेशनच्या लेक्चरमध्ये स्वागत आहे सर्वांचं. आज आपण डिफरन्शिएशनचा जो लास्ट लेक्चर म्हणजे जनरल हे डिफरन्शिएशनचं लास्ट लेक्चर आहे आणि या लास्ट लेक्चरमध्ये आपण काही थेरोटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेम्स विषयी डिस्कस करणार आहोत आणि त्यानंतर पुढे इंटिग्रेशनचा पार्ट चालू करू. आजच्या लेक्चरमध्ये इंटिग्रेशनचा बराचसा पार्ट आपण कव्हर करू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्टिंग द पार्ट्स फॉर लास्ट लेक्चर फॉर डिफरन्शिएशन. सो व्हाट टॉपिक इज डिफरन्शिएशन. मग आता या डिफरन्शिएशन वरती काही थेरोटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत. ते थेरोटिकल प्रॉब्लेम्स मी आता घेतो. यामध्ये फर्स्ट थेरोटिकल प्रॉब्लेम आहे इफ s is equal to ut plus half of a t square where u and a are constant. बघा एकदम सोपं आहे. ऍक्च्युअली हे कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे. ते कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वेअर. हे 10th मध्ये तुमचं हे झालं असेल. तर याच्यामध्ये u that is this u and a both are constant. They are giving the value of the u and a are constant. After that, to obtain the value of, so they ask find the value of ds upon dt. It's a very simple questions. They asking about the ds upon dt. That means this is the s is a variable with respect to time because u and a are constant and this one half also constant. We simply say that the displacement is vary with respect to time. That means here in this equation time is the variable. Okay, so that means y is the function of t, or we call it s is the function of t. We very simply say that s is the function of t and defining the value of that functions. So very easy problems. Take the value what we have to find ds upon dt and substitute s. So next here is ds upon dt. Substitute the value of s. So what is the value of s? ut plus half of a t square. Here is the value of s. Then what we have to do? So very simple. We are using the formula u plus or minus v. And what is the actual formula is u plus or minus v plus or minus w. Okay, but there is only given two terms, so we simply use that u plus or minus v, and u is the u multiplied by t. Okay, some students are asking here u is constant, so here is also u is constant, so that's why we are replacing the formula that is x plus or minus y. X is the variable, y is the variable. What is the value of x? X is equal to u multiplied by t and y is equal to half of a multiplied by t square. So what is the formula of x plus or minus? So d upon dx, x plus or minus y, we simply variable d multiplied by d upon dx into x plus or minus d upon dx into y. So what we have to done in this problem? Simply multiply by d upon dt in each terms. So easily we are solving the problems. So with next steps, multiply by d upon dt. So d upon dt u multiply by t plus d upon dt half of a multiply by t square. So what are the values? Constant. U is the constant. Constant differentiation. If we multiply constant with variable, constant take out from these brackets. सिंपली आपण काय म्हणतो जर कॉन्स्टंटला मल्टिप्लाय बाय टाइम व्हेरिएबल होत असेल तर या कॉन्स्टंटला ब्रॅकेटच्या बाहेर घ्या. म्हणजे काय असणार तो u मल्टिप्लाय बाय d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय किती असेल t असेल. पुढे इथे कॉन्स्टंट काय आहे 1 हाफ मल्टिप्लाय बाय a, तो बाहेर येणार आहे. मध्ये काय राहणार आहे d अपॉन dt मल्टिप्लाय बाय t स्क्वेअर. समजतं सर्वांना? मग याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे आपल्याला. फॉर्म्युला कोणता वापरायचा? आपला बेसिक फॉर्म्युला d अपॉन dx x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1. हा सिंपल बेसिक फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहे. सॉल्व करणार. मग इथे x म्हणजे t आहे. इथे जर तुम्हाला x दिसत असेल तर इथे तुम्ही बघा हा t आहे म्हणजे हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला इथे आपण अप्लाय करू शकतो. मग या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू किती आहे 1. बरं, t ची पॉवर किती आहे 1, म्हणून n ची व्हॅल्यू किती असणार आहे 1. म्हणजे आपले इक्वेशन येऊन आहे u मल्टिप्लाय बाय t रेज टू 1 पुढे असेल
पुढे t रेज टू 1 मायनस 1 क्लियर होतं सर्वांना हा 1 समोर येऊन जाणार आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार d अपॉन dx x रेज टू n n समोर येऊन जाणार x रेज टू n मायनस 1 या ठिकाणी u मल्टिप्लाय बाय t रेज टू पॉवर किती आहे 1 ती समोर येऊन जाणार t रेज टू 1 मायनस 1 आलं चला पुढे पुढे काय असणार आहे प्लस 1 बाय 2 a मल्टिप्लाय बाय इथं पॉवर किती आहे n ची 2 2 पुढे येऊन जाणार आहे मल्टिप्लाय बाय 2 t रेज टू असेल 2 मायनस 1 now it's easy q multiply by 1 q t raised to 0 and you know the value of t raised to 0 is 1 so here is also t raised to 0 is 1 plus 1 by 2 that 2 and these 2 get cancelled a multiply by 2 minus 1 is 1 so ds upon dt you get the value u plus at so what is the ds upon dt here s is the displacement and we take differentiation with respect to time so displacement with respect to time is called velocity so you getting the value of velocity and velocity is u plus a multiplied by t so this is your answer it's very easy now what is the value of s s is equal to ut plus half of at square where u and a are constant to obtain the value of ds upon dt that means s is the function of t okay t is a variable then what we have to done ds upon dt substitute the value of s s is equal to ut plus half of at square then by simply using multiplication d upon dt in each quantity so d upon dt ut plus half of d upon dt multiplied by 1 by at square and we simplify u is the constant the taking out from the brackets so u is the constant in front of d upon dt multiplied by t plus half of a is also constant in front of d upon dt multiplied by t square and now we are using our standard formula t upon dx x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 so by referencing this formula we are simplified that and t raised to 1 minus 1 is the power of t raised to 0 and you know the value of t anything raised to power 0 is the value is 1 anything that means t raised to 0 is equal to 1 if we choose an x raised to 0 is equal to 1 if you choose u raised to 0 is equal to 1 whatever the power in up case whatever power are coming is equal to 0 then the value is 1 okay understand so very simple problems now we take another problems so we take pause the video and complete that ठीक आहे 2 मिनिटं पॉज करा लगेच नोट डाउन करून घ्या ठीक आहे आता चला मी पुढचा प्रॉब्लेम घेतो सो प्रॉब्लेम नेक्स्ट हा सगळ्यांना समजला असेल आय होप सो इट्स व्हेरी इझी प्रॉब्लेम now actually theoretical problem are asking in this way so we are using the next sessions for this concept now problem second is the area of a blot okay what is mean by blot blot ला काय म्हणतो आपण एक डाग असेल ठीक आहे कशाचा blot of ink म्हणजे काय एक पेपर घेतला ठीक आहे आणि पेपर वरती जर आपण समजा ही इंक शाईचा पेन असेल इंक पेन असेल आणि तो इंक पेन आपण इथं ठेवला थोडासा असं जर पेपर वरती ठेवला तर इंक काय होईल ते स्प्रेड व्हायला लागते हे आपण सिंपल एक्सप्लेन केला आहे पेपर घ्यायचा पेपर वरती असा छोटासा आपला इंक पेन असेल तो ठेवा ती जी इंक असते ती स्प्रेड व्हायला लागते दॅट मीन्स आता जो हा स्पॉट आहे याला म्हणायचं ब्लॉट सो ब्लॉट ऑफ इंक आर स्प्रेड त्याचा एरिया जो काय होणार तो स्प्रेड होणार सो एरिया ऑफ अ ब्लॉट area of a blot of ink here is the ink is growing such that after t second its area is given by a is equal to 3t square plus 7 this is the area a is equal to 3t square plus 7 and this area you know the unit of area is the centimeter square next calculate
calculate the rate of increase of area, rate of increase of area, increase of area, rate of increase of area at t is equal to 5 seconds. It's a very simple problem. They are asking what is the rate of increase of area at t is equal to 5 seconds. समजून घ्या मी हा प्रॉब्लेम का आता घेतला कारण की मागच्या दोन्ही लेक्चर्स मध्ये आपण ग्रॅव्हिटी डिफरन्शिएशनची पूर्ण कन्सेप्ट विथ त्याचे फॉर्म्युले जे आहेत त्या फॉर्म्युल्यानुसार ही पूर्ण कन्सेप्ट आपण रिपीट केली. आता जेवढं काय आपण आतापर्यंत शिकलो ते सगळं ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला अप्लाय करायचं. ठीक आहे. बघा तिने काय केलं समजा आपण असा पेपर घेतला, पेपरला अशी इंक स्पॉट असा काय दिला स्पॉट जनरली. ठीक आहे. इंक स्पॉट आणि हा इंक स्पॉट म्हणजे ब्लॉट ऑफ द इंक हा स्प्रेड व्हायला त्याचा एरिया जो आहे तो एरिया असा स्प्रेड होतो. ठीक आहे. मग त्याचा एरिया जसा टाइम जातो त्यानुसार त्याचा एरिया काय होतोय स्प्रेड होतोय. मग तो एरिया साठीचं इक्वेशन त्याने दिलंय तर ते एरिया कुठल्या तरी एका इक्वेशननी दाखवलेलं आहे. ते इक्वेशन आहे a = 3t² + 7. तर हा जो एरिया आहे तो टाइमवर डिपेंड आहे. जसा टाइम जाणार ना तसं तो एरिया काय होणार स्प्रेड होत राहणार. मग तुम्हाला विचारलं जर टाइम t = 5 सेकंद असेल दॅट मीन्स at time t = 5 after 5 सेकंद what is the rate of increase of area. सिंपल तिने काय विचारलं आफ्टर 5 सेकंद नंतर एरिया किती वाढलेला असेल असं सिंपल प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. सोडवायचं बघा इथे एक सेंटेन्स आहे काय रेट ऑफ. आतापर्यंत जेवढे काही प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केले ना ते सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला असं इक्वेशन गिवन होतं ds/dt समथिंग dy/dx. but this is the actual application problems and in this application problems they are not giving the equation or they are not asking to find the value of in this format. असं या इक्वेशन ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला कुठेही असं दिलेलं नाहीये की इक्वेशन ह्या फॉर्मॅट मध्ये काढा. आतापर्यंत आपण केलं काय जेवढे इक्वेशन घेतले ते ह्या फॉर्मॅट मध्ये इक्वेशन सॉल्व्ह केले. पण आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तसं कुठेही नाही. पण इथे एक सेंटेन्स आहे आणि कुठल्याही फिजिक्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये हे बघा मी परत एकदा तुम्हाला एक हिंट सांगतोय फिजिक्सचे सगळे जवळजवळ 95% प्रॉब्लेम परत एकदा समजून घ्या. जवळजवळ 95% प्रॉब्लेम्स फिजिक्स मध्ये त्यांचे जे सोल्युशन्स असतात ते सोल्युशन्स प्रॉब्लेम मध्येच असतात. फक्त तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल आणि हे तुम्ही वाचल्या समजणार नाही. याच्यासाठी आपल्याकडे 2 वर्ष दिले. तुम्ही 2 इयर्स श्री गणेशला कशासाठी ऍडमिशन घेतलं तर 2 इयर्स तुम्ही श्री गणेशला फक्त आणि फक्त फिजिक्सच्या फिजिक्स विषय बोलतोय. केमिस्ट्रीचा असेल मॅथचा असेल ते तुम्ही त्या सब्जेक्टच्या एक्सपर्टला विचारू शकता. पण आय एम आस्किंग अबाउट दी और आय एम टेलिंग अबाउट दी फिजिक्स. सो फिजिक्समध्ये 2 वर्षासाठी आम्ही तुम्हाला फक्त एवढं शिकवणार आहोत की कुठल्याही प्रॉब्लेम्सला फेस कसं करायचं, कन्सेप्ट डिलिव्हर कशी करायची, कन्सेप्ट अंडरस्टँड कशी करायची, हे सगळे विषय तुम्हाला 2 वर्ष ट्रेनिंग भेटतात. ओके. म्हणजेच आपण या टाईपचा प्रॉब्लेम्स आपण सोडवू कसा शकतो. आतापर्यंत आपण बेसिक प्रॉब्लेमची सिंपल प्रॅक्टिस केली. ds/dt फाइंड केला, dy/dx फाइंड केला. पण या प्रॉब्लेम मध्ये असं कुठेही दिलेलं नाहीये. म्हणजे आता हा प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करताना प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित वाचावा लागेल. काय आहे परत एकदा प्रॉब्लेम असतो बघा. द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ अ इंक इज ग्रोइंग इज सच दॅट आफ्टर t सेकंड इट्स एरिया इज गिवन. बघा रे मी मगाशी सांगितलं की एक स्पॉट आहे इंकचा, तो इंकचा स्पॉट वाढतोय जसा टाइम स्प्रेड होतोय तसा तो टाइम स्पेंडिंग टाइम जातो त्यानुसार तो एरिया काय होत चाललाय वाढत चाललाय. मग एरिया वाढत चालला तर ते एरियासाठी ऍक्च्युअली त्यांनी इक्वेशन दिले. डिफरन्शिएशनच्या टर्म्स मध्ये तुम्हाला इक्वेशन ही गिवन असतं त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा डोकं लावायची अजिबात गरज नाही. इक्वेशन काय आहे a = 3t² + 7 हे इक्वेशन आहे. त्याने विचारलं हाऊ मच एरिया that means how much a rate of increase of area after t = 5 seconds. After t = 5 seconds they asking about the rate of increase of area and this is your base of that problem. हा तुमचा बेस आहे प्रॉब्लेमचा. त्याने विचारलं काय बघा मी तुम्हाला सांगत असतो कुठल्याही प्रॉब्लेमचं सोल्युशन हे प्रॉब्लेम मध्येच आहे. ह्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन सुद्धा प्रॉब्लेम मध्येच आहे. ते फक्त एका वर्ड वरती डिपेंड आहे आणि ते वर्ड आहे रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया. व्हॉट इज मीन बाय रेट.
That means whenever time is goes, area should be increased, and this rate of increase of area in mathematics, we have to return that rate of increase of area. What is the variable of that area? Time. Okay, so time is the variable, area is the function, and you already know area and a function and variable. How? What is the method of that writing? Okay, so rate of increase of area at time t is equal to 5 seconds. So this rate of increase of area you written like that dA upon dt. So this sentence, this mathematical equation is called as rate of increase of area at t is equal to 5 seconds. This area is the function of time. This area, okay, area is the function and time is the variable. Okay, so area is the function of t. Okay, and this area is the function of t. We have to written like that rate of increase of area with respect to time, that is dA upon dt. ओके, क्लियर होतंय सर्वांना? समजून घ्या. या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी एक वर्ड दिला, तो वर्ड होता रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया, आणि रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया लिहिण्याची पद्धत आहे dA upon dt. समजा असं असतं तर प्रॉब्लेम मध्ये रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ, समजून घ्या, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ रेडियस with respect to time, with respect to time. मग याला कसं लिहिलं असतं? रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ काय? रेडियस, सॉरी, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ काय? रेडियस. व्हेरिएबल कोण आहे? टाइम. फंक्शन कोण आलं? रेडियस. कशाच्या रिस्पेक्टिव्ह आहे? टाइमच्या. मग याला कसं लिहिणार? dr upon dt. समजते सर्वांना? हो. समजा आता असं असेल, समजून घ्या, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज dr upon dt. समजा आता असं असेल, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ काय? एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. ठीक आहे ना? आता इथे मी काय सांगितलं? रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. म्हणजे रेडियस काय झाली? व्हेरिएबल. एरिया काय झाला? फंक्शन. हे फंक्शन वाढतंय, जशी रेडियस वाढते, रेडियस जशी वाढत जाणार, फंक्शन त्यानुसार चेंज होत जाणार. मग दिस रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया कसं लिहिणार? dA upon dr, and this is the hint of your homework problem. आणि ही हिंट आहे तो तुमच्या होमवर्क प्रॉब्लेम साठी जो मी तुम्हाला पुढे देणार. व्यवस्थित समजून घ्या का? रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, याला कसं लिहिणार? dA upon dr, rate of increase of area with respect to radius. Here is rate of increase of area with respect to time. क्लियर होईल सर्वांना? कन्फर्म? आता इथून पुढच्या जेवढे तुम्हाला हिंट आहे, 2 मिनिटं पॉज करून तुम्ही हिंटला लिहू शकता. याच्यावर तुम्हाला पुढे मी होमवर्क प्रॉब्लेम देणार आहे, तो होमवर्कचा प्रॉब्लेम तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. आय थिंक सो. आता तुम्हाला कुठे अडचण येणार नाही की जर पुढे सेंटेन्स असेल रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया आणि द टाइम काय झालं? व्हेरिएबल. म्हणजे आपण सिंपल म्हणणार रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अँड दे आर गिविंग द इक्वेशन ऑफ एरिया. पुढे काय करतो आपण? d upon dt लिहितो आणि एरियाचे इक्वेशन गिवन आहे ना आपल्याला. काय आहे एरियाचे इक्वेशन? तर एरियाचे इक्वेशन आहे 3t² + 7. ओके, मग पुढं सिंपल आहे ना, हा u आला, हा w आला, प्लस और माइनस w, आणि यू नो द इक्वेशन d upon dx u प्लस और माइनस v प्लस और माइनस w. आता इथे w नाही ना, नसते, किंवा इथे v असेल. तुम्ही कुठला u प्लस v, हे पहिले दोनच फंक्शन दिले, तर त्याची मी सॉल्व्ह करण्याची मेथड काय असते? सेमच असते. 3 फंक्शन दिले तरी सॉल्व्ह करण्याची मेथड काय असणार आहे? सेमच असणार आहे. मग पुढे काय करणार? हा, याचं सोल्युशन माहिती तुम्हाला, du upon dx प्लस और माइनस dv upon dx प्लस और माइनस dw upon dx. इथे आपल्याला फक्त दोनच इक्वेशन दिले, u आणि v च्या टर्म मध्ये, मग w ला घ्यायची गरज नाही. पॉइंट क्लियर होतो सर्वांना? चला पहिला सिंप्लिफाय करू. बोला कसं म्हणजे रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हा, कसं सोडवणार? हा, चला d upon dt ने मल्टिप्लाय करू. d upon dt 3t
टी स्क्वेअर पुढे डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाय बाय 7. मग आता पुढे काय कॉन्स्टंट आहे व्हेरिएबल आहे कॉन्स्टंट पुढे घ्यायचा असता डी अपॉन डी टी च्या समोर हा कॉन्स्टंट आला म्हणजे काय राहिलं डी अपॉन डी टी टी स्क्वेअर पुढे काय राहिलं इथे कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन काय असतं 0. कॉन्स्टंटला जर व्हेरिएबल मल्टिप्लाय नसेल तर कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन काय असतं 0. क्लियर झालं सर्वांना ओके म्हणजे ही टर्म्स काय झाली 0 झाली. काय फाइंड करायचंय डी ए अपॉन डी टी काय राहतं म्हणजे 3 मल्टिप्लाय बाय याच्यासाठी इक्वेशन कोणतं वापरणार डी अपॉन फॉर्म्युला डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एन एन इंटू एक्स रेज टू एन मायनस 1 म्हणजे 3 मल्टिप्लाय बाय 2 पुढे असणार आहे आणि टी रेज टू 2 मायनस 1. मग याला कसं सॉल्व करणार 3 मल्टिप्लाय बाय 2 किती आलं डी ए अपॉन डी टी 3 मल्टिप्लाय बाय 2 किती असेल 6. ओके 3 मल्टिप्लाय बाय 2 किती आलं 6 आणि टी रेज टू पॉवर किती आहे 2 मायनस 1 सो टी रेज टू 2 मायनस 1 म्हणजे किती असेल 1. ओके मग आता हे तुमच्याला ऍक्च्युअली इक्वेशन आलं dA upon dt is equal to 6t t raised to 1 म्हणजे किती t. आधी तुमच्याला आन्सर सांगतो का अजिबात नाही हे ऍक्च्युअली इक्वेशन तुम्ही फाइंड केलं. मग आता याच्यामध्ये काय विचारलं त्यांनी तर हे जे इक्वेशन आलं ना या इक्वेशन मध्ये टाइम व्हेरिएबल आहे का आहे. मग हा टाइम त्यांनी दिलाय किती सेकंडसाठी फाइंड करा 5 सेकंडसाठी. काय करायचं 5 ला उचलायचं त्या टाइम मध्ये टाकायचं टाइम मध्ये कुठल्या राइट साइडच्या इक्वेशन मध्ये 5 ला उचला 5 ला त्याच्यामध्ये टाका तुमच्याला ते आन्सर असेल. समजा त्यांनी विचारलं टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड मग काय करणार हे तुमचं इक्वेशन आलं ना त्याच्यामध्ये टाइमची व्हॅल्यू टाकायची 2 सेकंड. मग तिने असं विचारलं टाइम t इक्वल टू 8 सेकंड मग काय करणार टाइमची व्हॅल्यू किती टाकणार आहे 8 सेकंड. क्लियर झालं. सो हियर सबस्टिट्यूट t इक्वल टू 5 सेकंड substitute t is equal to 5 second that means dA upon dt is equal to 6 multiplied by 5 and this 6 multiplied by 5 your answer is 30. area increase 30 centimeter square. बघा समजून घ्या टाइम t is equal to 5 सेकंड नंतर व्यवस्थित समजून घ्या टाइम t is equal to 5 सेकंड नंतर एरिया किती वाढलेला आहे 30 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला समजून घेऊ शकता. बघा विद्यार्थ्यांनो व्यवस्थित लक्ष द्या त्यांनी काय दिलेलं होतं इक्वेशन एरिया ऑलरेडी गिवन होता आणि विचारलं काय रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया ॲट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड. एरिया इज द फंक्शन ऑफ टाइम t सो dA अपॉन dt एरियाचं इक्वेशन आपण सबस्टिट्यूट केलं u प्लस और मायनस v चा फॉर्म्युला आपण इथे यूज केला. त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट एक व्हेरिएबल आहे कॉन्स्टंट आपण नेहमी समोर लिहित असतो हा t आहे कॉन्स्टंट समोर लिहित असतो d अपॉन dt काय राहिलं t स्क्वेअर कॉन्स्टंट डिफरन्शिएशन 0. मग आता याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरणार d अपॉन dx x रेज टू n इक्वल टू n इनटू x रेज टू n मायनस 1. त्याच्यानंतर 3 मल्टिप्लाय बाय 2 समोर येऊन ना 3 मल्टिप्लाय बाय 2 किती आला 6 t रेज टू 2 मायनस 1 म्हणजे पॉवर किती असेल 1. क्लियर का सर्वांना. आणि t रेज टू 1 आता पुढे काय करायचं हे तुमचं ऍक्च्युअल फायनल इक्वेशन झालं. मग याच्यामध्ये त्यांनी विचारलं टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड दिला. समजा त्यांनी विचारलं असतं टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड दिला असता. समजा त्यांनी विचारलं टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकंड तो 15 सेकंड फक्त या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केला असता. क्लियर होतंय सर्वांना कन्फर्म प्रॉब्लेम समजला असेल होप सो आय थिंक सो यू गेटिंग द आयडिया अबाउट द theoretical problems. So what are the blueprint of that problems? So here is they are sending the words in that problems. They are putting the hint in that problem and hint is rate of increase of area. तुम्हाला दुसरं काहीच करायचं नाही फक्त काय विचारलं rate of increase of area rate of increase of something that is where a function is with respect to variable. This is the meaning of that problem. I think you are getting the idea about that problems. So now your homework problem is आता हा डिफरन्शिएशन चा लास्ट प्रॉब्लेम मी घेत आहे तो तुमच्यासाठी होमवर्क असेल. व्यवस्थित अभ्यास करा एकदम इझी आहे. फाउंडेशनचे अजून फक्त तुमच्याकडे 2 लेक्चर आहेत म्हणजे फाउंडेशन तुमच्यावाला संपूर्ण राहतं. त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल आपण आपल्या 11th स्टँडर्ड मध्ये उतरणार आहोत. ओके ठीक
So now problem, last problem. This is your actual homework. Problem is the area of circle. The area of circle. मी या प्रॉब्लेम साठी हिंट ऑलरेडी दिली, ती हिंट फक्त तुम्हाला वापरायची. एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय a is equal to pi r square. Area of circle is given by a is equal to pi r square, where r is the radius. Calculate the rate of increase of area with respect to a radius. Rate of increase of area with respect to a radius. They are giving the equation a is equal to pi r square. Pi is the constant, r is the variable. आणि याच्यावर आन्सर जे आहे ते आन्सर आहे a rate of increase of area dA upon dr is equal to 2 pi multiplied by r. हे याच्यावर आन्सर. आय थिंक तुम्हाला हे हा प्रॉब्लेम सुटेल अशी मी अपेक्षा करतो. एकदम इझी प्रॉब्लेम आहे, फक्त व्यवस्थित लक्ष द्या. 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला लिहू शकता. ओके, ठीक. आता आपण दिस इज द एंड ऑफ डिफरन्शिएशन. ठीक आहे, बेसिक डिफरन्शिएशन. अजून मी याच्याकडे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरन्शिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स अजून मी घेतलेले नाहीये. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सिंपल काही ट्रिक्स सांगणार आहे त्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स घेण्यासाठी. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटिग्रेशन. तुम्ही सर नुसते शिकवताय डिफरन्शिएशन, नुसते घेताय इंटिग्रेशन, त्याच्याबरोबर प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय आहे आणि ऍक्च्युअल फिजिक्स मध्ये डिफरन्शिएशन आणि इंटिग्रेशन काय आहे तर बघूया आपण आता हे डिफरन्शिएशन आणि इंटिग्रेशन काय आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटिग्रेशन. आता समजा आपण कन्सिडर करू की आपला क्लास आहे. ठीक आहे, आताचा क्लास नाही पण आपण समजा आपला क्लास आहे आणि आपल्या क्लासमध्ये साधारण स्ट्रेंथ आहे. ठीक आहे, मी घेतो आपल्या क्लासची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट्स. आणि कुठला क्लास आहे आपला IIT जे मेन्स. किंवा कोणाला वाटत असेल की आपला क्लास हा सुपर नीटचा असेल, स्पेशल नीट. किंवा कोणाला वाटत असेल की आपला क्लास हा नीटचा असेल, किंवा कोणाला वाटत असेल आपला क्लास हा CETचा असेल 2 इयर मध्ये, किंवा कोणाला वाटत असेल आपला हा क्लास फक्त बोर्ड प्लस स्पोर्ट्स आहे. ठीक आहे, आता हा आपल्या क्लासचा आपल्या कॉलेजचा क्रायटेरिया आहे आणि क्लासची स्ट्रेंथ किती आहे 80 स्टुडंट. तुम्ही म्हणशाल सर आपल्याला इंटिग्रेशन शिकवताय की कॉलेजची माहिती सांगताय. बघा आता समजून घ्या, अजून मी कुठे तुम्हाला काही सांगितलं नाही. फक्त तुम्हाला काय सांगितलं की आपला क्लास आहे 80 स्टुडंट्स. त्याच्यामध्ये IIT ची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट, स्पेशल नीटची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट, नीटची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट, CET 2 इयर प्लॅनची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट आणि बोर्ड आणि प्लस स्पोर्टची स्ट्रेंथ आहे 80 स्टुडंट. ओके ना, इझी आहे. ठीक, त्याच्यात अवघड तरी काय. बरं, आता समजा तुमचा रिझल्ट लागला, समजा नाही पण तुमचा रिझल्ट लागला आता नाही बरं, तुमचा रिझल्ट लागला आणि ही प्रत्येक डिव्हिजन भरलेली आहे त्या रँकनुसार. म्हणजे ही तसं नाही म्हणणार, काळजी करू नका, तुम्हाला तुमचा क्रायटेरिया ऍडमिशनसाठी घेतला जाईल. पण आत्ताच मी तुम्हाला सांगतोय, म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं IIT साठी तुम्हाला IIT तर भेटून जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं स्पेशल नीटसाठी त्यांना स्पेशल नीट भेटून जाणार. ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं नीटसाठी त्यांना नीट भेटणार. ज्यांनी केलं CET साठी त्यांना CET भेटणार. ज्यांनी केलं बोर्डसाठी त्यांना बोर्ड भेटणार. पण हे कोणाला भेटणार, जे विद्यार्थी आता ऍडमिशन घेणार आहे ते. समजा काही विद्यार्थी आले निकाल लागल्यानंतर आणि आपल्यावाली 80 ची स्ट्रेंथ, स्पेशल नीटची स्ट्रेंथ, या सगळ्या क्लासेसची जवळजवळ 80 स्ट्रेंथ ही काय झाली, फिल होत आली
आणि फक्त 5-10 जागा लागल्या तर आपण काय करतो मेरिट लावत असतो. ठीक आहे ना, क्लिअर झालं. म्हणजे आता तुमचं ऍडमिशन तुमच्या रिस्पेक्टिव्ह डिव्हिजन मध्ये फिक्स आहे, टेन्शन घ्यायची नाही. ओके, आता हे सगळं सोडून द्या. मला सांगायचं काय नाही त्याच्यापाशी येतो. ऍक्च्युअली मला शिकवायचं काय आहे इंटिग्रेशन. त्याच्यानंतर मला फॉलोअप कोणाचं घ्यायचं आहे डिफरन्शिएशन. पॉईंट क्लिअर तर सर्वांना. ठीक, आता इंटिग्रेशन विषयी निघू. बघा IIT जी स्पेशल नीट हे सगळ्या क्लासेसची स्ट्रेंथ आहे 80 ची. नाव मी आता बोर्ड पासून सुरुवात करतो. तुमचा निकाल लागलेला आहे आणि बोर्ड मध्ये आपल्याला ऍडमिशन झालं 80 स्टुडंटचं आणि तिथं जी 80 स्टुडंट्स होते ते 80 स्टुडंटची जी पर्सेंटेज होते ते पर्सेंटेज आहे 60 to 70%. बोर्ड प्लस बोर्ड मध्ये किती पर्सेंटेजचे विद्यार्थी आहे 60 to 70%. असे किती विद्यार्थी आहे 80 स्टुडंट्स आहे. ओके, ठीक. आता मी CET 2 इयर प्लॅन कडे जातो. मग आता CET 2 इयर प्लॅन कडे जर मी गेलो तर CET 2 इयर प्लॅन मध्ये आहे 72 that means 70 to 80%. ओके, CET 2 इयर प्लॅन मध्ये किती पर्सेंटचे विद्यार्थी आहे 70 to 80%. ओके, आता नीट कडे गेलो. मग नीट कडे जे विद्यार्थी आहेत ते आहे 80 to 85%. 80 to 85%. आणि आता मी स्पेशल नीट कडे जातो. स्पेशल नीट कडे आहेत 85 to 95%. और 85 अबोव 85 म्हणतो मी त्याला अबोव. ठीक आहे, आपण एक काम करू 82 वरी पण आपण रँक खाली येणार 80 to 90% आणि इथं आहे 90 to 100% आणि इथं सुद्धा आहे 90 to 100%. एवढे विद्यार्थी आपलं कॉलेज चालू झालं आणि हे सगळे विद्यार्थी पर्सेंटेज वाईज बसलेले आहेत. ठीक आहे, आणि मी एक दिवस प्रत्येक क्लासमध्ये गेलो आणि समजा मी IIT JEE च्या क्लासमध्ये गेलो, तिथे शिकवायलाच असणार आहे त्या क्लासमध्ये मी गेलो आणि त्या क्लासमध्ये गेल्यानंतर मी काय सांगितलं तर आता मी पर्सेंटेज सांगतो बरं का 90 to 95 मध्ये सगळे विद्यार्थी बाहेर. बघा मी काय सांगितलं 90 to 95 मध्ये सगळे विद्यार्थी बाहेर. मग काय झालं समजा 80 स्टुडंट होते, मग 80 स्टुडंट मधून एक ग्रुप जो होता तो 90 to 95% चा बाहेर आला. मग आता राहिले किती 95 to 100%. आणि मी दुसरा ग्रुप तयार केला 95 to 100%. हा दुसरा ग्रुप तयार झाला. बघा IIT JEE मध्ये फर्स्ट ग्रुप पहिले क्रायटेरिया किती होता 90 to 100%. इधर किती विद्यार्थी आले 90 to 95. इधर किती विद्यार्थी आले 95 to 100. तसंच मी गेलो स्पेशल नीट कडे. स्पेशल नीटलाही मी सेम सांगितलं की 90 to 95% चे विद्यार्थी बाहेर या आणि त्यानंतर 95 to 100% चे विद्यार्थी बाहेर या. ओके, नीट कडे गेलो. नीट मध्ये मी सांगितलं 80 to 85% चे विद्यार्थी बाहेर या आणि त्याच नीट मध्ये मी सांगितलं 85 to 90% चे विद्यार्थी बाहेर या. बघा तुम्हाला एक सिंपल गोष्ट लक्षात आली असेल की मी प्रत्येक क्लासमध्ये दोन ग्रुप तयार करते. एक काय आहे 90 to 95 म्हणजे 5% चा, एक आहे दुसरा 5% चा. एक आहे पहिला 5%, दुसरा आहे दुसरा 5%. इथे गेलो मी, इथे सांगितलं मी 70 to 75% चा एक ग्रुप तयार केला आणि या ठिकाणी मी 75 to 80% चा एक ग्रुप तयार केला. इथे गेलो मी 60 to 65% चा एक ग्रुप तयार केला आहे आणि या ठिकाणी गेलो मी 65 to 70% चा एक ग्रुप तयार केला. किती ग्रुप झाले ऍक्च्युअली डिव्हिजन किती होत्या 1 2 3 4 5. या 5 डिव्हिजन मध्ये जी तुमची रँक आली 80 स्टुडंटची आणि याच्यामध्ये किती ग्रुप्स तयार झाले 2 4 6 8 आणि 10. 5% चे किती ग्रुप्स तयार झाले 10 ग्रुप्स तयार झाले. सो आता आपण काय केलं एका क्लासमधून दोन ग्रुप सेपरेट केले. एका क्लासमधून दोन ग्रुप सेपरेट केले. आता हे 90 to 95 होते ना, याच्यामध्ये मी परत काय केलं या 90 to 95 91 वाले सेपरेट केले, 92 वाले सेपरेट केले, 93 वाले सेपरेट केले, 94 वाले सेपरेट केले आणि त्यानंतर 95 वाले सेपरेट केले.
बघा एक ग्रुप होता, एक ग्रुपचे मी 5 ग्रुप तयार केले. 91% चे विद्यार्थी सगळे साईडला घेतले, मग तो 1 आला असेल, 2 आला असेल, 3 आला असेल. 92 चे पर्सेंटेजचे विद्यार्थी मी सेपरेट साईडला केले, 93 चे विद्यार्थी मी सेपरेट साईडला केले, 94 चे विद्यार्थी मी सेपरेट साईडला केले आणि त्यानंतर 95 चे विद्यार्थी मी सेपरेट केले. त्याच्यानंतर 95 टू 100 95 पर्सेंटेजचे विद्यार्थी सेपरेट आहे, 96 चे विद्यार्थी सेपरेट आहे, 97 चे विद्यार्थी सेपरेट आहे, 98 चे विद्यार्थी सेपरेट आहे, 100% चे विद्यार्थी सेपरेट आहे. त्याच्यात मला दिसणार की 100% चं कोणीच नाही, असं होऊ शकतं नाही. त्याच्यानंतर मी 80 टू 85 आलो तिथेही तीच प्रोसेस केली, 85 टू 90 आलो तिथेही तीच प्रोसेस केली, 70 टू 75 आलो तिथेही तीच प्रोसेस केली, 75 लास्ट आलो 65 टू 70. या पूर्ण प्रोसेसमध्ये मी काय केलं, एक विद्यार्थी स्प्लिट केला आणि एक विद्यार्थी स्प्लिट केल्यानंतर मला हे विद्यार्थी पर्सेंटेज वाईज भेटले ना. 91 चे, 92, 93, 94, 95, 60, 61, 62, 63. म्हणजे मी काय केलं समजून घ्या, एका 80 स्टुडंट्स मधून मी काय केलं, विद्यार्थी स्प्लिट्स केले, पर्सेंटेज वाईज सेपरेट केले. याच प्रोसेसला म्हणायचं असतं डिफरन्शिएशन. याच प्रोसेसला काय म्हणायचं, डिफरन्शिएशन. बघा मी डिफरन्शिएट केले ना, 90 टू 95 मध्ये 91 चा वेगळा, 92 चा वेगळा, 93 चा वेगळा, 94 चा वेगळा, 95 चा वेगळा, इकडे मी आलो 60 चा वेगळा, 61 चा वेगळा, 62, 63, 64, 65. याला म्हणायचं असतं डिफरन्शिएशन. दिस इज द ऍक्च्युअल प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएशन. क्लिअर होतंय सर्वांना? नक्की. जसं की आता कोरोना चालू आहे, कोरोनामध्ये ऍक्टिव्ह पेशंट्स वेगळे, कन्फर्म पेशंट्स वेगळे, ज्यांना सौम्य लक्षण दिसत आहेत ते वेगळे, जे ICU वरती आहेत ते वेगळे. म्हणजे याला म्हटलं जातं डिफरन्शिएशन प्रोसेस. हे ऍक्च्युअल असतं डिफरन्शिएशन, जे आपण फिजिक्स मध्ये शिकणार आहोत. मग आता इंटिग्रेशन काय आहे? इंटिग्रेशन म्हणजे मी आता रिव्हर्स प्रोसेस करणार. बघा 91 वाले एकत्र केले, 92 वाले एकत्र केले, 93, 94, 95 यांचा एक ग्रुप बनवला, 90 टू 95. रिव्हर्स प्रोसेस करतोय मी. 91 चे जमा केले, 92, 93, 94, 95 यांचा एक ग्रुप बनवला, तो ग्रुप होता 90 टू 95 चा. त्याच्यानंतर मी पुढचा एक ग्रुप तयार केला. जसं मला लक्षात आलं की या क्लासमध्ये अजून विद्यार्थी जास्त आहेत ज्यांचे पर्सेंटेज 95 टू 100 मध्ये, मी त्यांचा एक ग्रुप तयार केला. ठीक आहे. मग वरच्या विद्यार्थ्यांची मी ऍडिशन केली, ते मला किती बनले 40. 90 टू 95 च्या विद्यार्थ्यांची मी ऍडिशन केली, ती किती आले 40. 95 टू 100 या विद्यार्थ्यांची ऍडिशन केली, ती किती आली 40. सो दिस 40 प्लस 40, हे दोन्ही 40 मी काय केले ऍड केले. मला IIT JEE ची स्ट्रेंथ भेटली किती 80 स्टुडंटची. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटिग्रेशन. सो व्हाट इज इंटिग्रेशन? Integration is the simple sum. Describe the equation in summation form. इक्वेशन कशाच्या फॉर्म मध्ये डिस्क्राइब करायचं? ऍडिशनच्या किंवा समेशनच्या फॉर्म. याला म्हणायचं असतं इंटिग्रेशन. ते इंटिग्रेशन म्हणजे मॅथमॅटिकल मधलं इंटिग्रेशन आपल्याला लागणार आहे. बघा काय केलं, 80 स्टुडंट्स होते, 80 स्टुडंट्स मधून मी काय केलं, एक विद्यार्थी सेपरेट केला आणि त्यांचे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स तयार करून घेतले. इंटिग्रेशन काय आहे? एक्झॅक्टली त्याच्या रिव्हर्स प्रोसेस. सगळे विद्यार्थी काय करायचे, जमा करायचे, प्रत्येक ग्रुप जमा करायचा, एक डिव्हिजन फॉर्म करायचे. ही प्रोसेस असते इंटिग्रेशन. जसं की इथं 90 टू 95 होते, इथं आलो मी. ओके, किंवा इथं आला असेल 95 टू 100 मध्ये, दोन्ही प्रोसेस सेमच आहे. मी इथं घेतो 85 टू 80 टू 85. आता 80 टू 85 मध्ये गेलो. मी तर पहिल्यांदा काय केलं, 81 चे वेगळे, 82 वेगळे, 83 वेगळे, 84 वेगळे, 85 वेगळे. आता मी काय करणार आहे, 81, 80 टू 85 हा एक ग्रुप तयार केला, 85 टू 90 हा दुसरा ग्रुप तयार केला. मग वरच्या ग्रुपमध्ये फॉर एक्झाम्पल 30 स्टुडंट आहे, खालच्या ग्रुपमध्ये फॉर एक्झाम्पल 50 स्टुडंट आहे. मग ह्या 30 आणि 50 ची मी काय केली, ऍडिशन केली. सो 30 प्लस दिस 50, म्हणजे हे किती आले 30, हे किती आले 50. 30 प्लस 50 80, अशी माझी 80 ची बॅच तयार झाली 150. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटिग्रेशन. पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांनी काय केले, डिफरन्शिएट केले, नंतर रिव्हर्स प्रोसेस अप्लाय केली आणि विद्यार्थ्यांनी काय केले, इंटिग्रेट केले. That means integration is exactly reverse process of differentiation. Clear झालं सर्वांना? कन्फर्म. सो व्हाट इज इंटिग्रेशन समजलं आहे? आय थिंक सो इंटिग्रेशन हे सर्व विद्यार्थ्यांना समजलं असेल. सो व्हाट इज मीन बाय इंटिग्रेशन? We simply say that integration
is a summation of all the values. एकदम सिंपली तुम्ही सांगू शकता व्हॉट इज मीन बाय इंटिग्रेशन. सो इंटिग्रेशन is the summation of all values सगळ्या व्हॅल्यूची ऍडिशन करणं याला म्हणायचं असतं इंटिग्रेशन. मग आता ह्या इंटिग्रेशन हे जे इंटिग्रेशन असतं ते इंटिग्रेशन दोन फंक्शन साठी वापरलं जातं किंवा दोन व्हॅल्यूज असतात त्या दोन व्हॅल्यूज साठी वापरलं जातं आणि त्या दोन व्हॅल्यूज आहे एक आहे एकाला म्हणून घ्या व्यवस्थित एकाला म्हणायचं असतं डिस्क्रीट व्हॅल्यू or we call as a discrete function and another is continuous function or continuous value or we simply call as continuous function. बघा आता या जे इंटिग्रेशन आहे या इंटिग्रेशनचे दोन फंक्शन्स पडतात. एक असतं डिस्क्रीट व्हॅल्यू or we call as a discrete function and दुसऱ्याला म्हणायचं असतं continuous value or we call as a continuous function. मग आता हे डिस्क्रीट कुठं वापरायचं आणि कंटिन्यूअस कुठं वापरायचं. आता मागे जो प्रॉब्लेम घेतला ना विद्यार्थ्यांचा याच्यामध्ये आपण एक विद्यार्थी जमा करत होतो ना दिस वन बाय वन स्टुडंट्स दिस फंक्शन और दिस व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज अ डिस्क्रीट व्हॅल्यू. म्हणजे हा एक विद्यार्थी घेतला हा दुसरा विद्यार्थी घेतला हा तिसरा विद्यार्थी घेतला हा चौथा विद्यार्थी घेतला हा पाचवा घेतला हा सहा सात आठ आणि ह्या सगळ्यांची काय केली ॲडिशन केली. ॲडिशन म्हणजे काय असते समेशन. म्हणजे डिस्क्रीट व्हॅल्यू साठी जी साइन वापरायचं आहे ते साइन आहे समेशनचं. साइन यूज फॉर डिस्क्रीट फंक्शन याला म्हणायचं असतं समेशन साइन यूज फॉर डिस्क्रीट फंक्शन. जसं की हा 1 होता याला a म्हणतो हा b असेल हा c असेल हा d दिस इज e f G H. मग ते विचारलं what is the value of a to h. They are asking what is the value of a to h. मग तुम्ही काय करणार a to h या a to h. मग आता a to h ची व्हॅल्यू किती असेल समेशन ऑफ a to h. म्हणजे कसं लिहिणार a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus आणि h या सगळ्यांची ऍडिशन म्हणजेच तर काय झालं डिस्क्रीट व्हॅल्यूची ऍडिशन and this is called as the integration. ओके क्लियर झालं समजलं. डिस्क्रीट फंक्शन और डिस्क्रीट व्हॅल्यू समजली. डिस्क्रीट फंक्शन और डिस्क्रीट व्हॅल्यू म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा इंडिव्हिज्युअली प्रेझेंट आहे. प्रत्येक ऑब्जेक्ट कसा आहे इंडिव्हिज्युअली आणि त्याची पोझिशन तुम्ही एक्झॅक्ट सांगू शकता त्याला म्हणायचं असतं डिस्क्रीट फंक्शन. आता कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस व्हॅल्यू काय बघा. कंटिन्यूअस व्हॅल्यू काय मला एक सांगा एक लाईट येते लाईट हा टॉर्चच आहे सोर्स म्हणून लाईट येते ना दिस इज सोर्स. मग आता तुम्ही इथं उभे आहात दिस इज पर्सन. हे तुम्ही आता बोंडस मस्त बोंडस मध्ये तुम्ही उभे त्याच्या डिस्टन्स वरती उभे. मग तुम्ही इथं मेजर करू शकता का लाईट किती आली. समजा तुम्ही सूर्याच्या समोर उभे राहिले आणि तुम्ही म्हणते मला संपूर्ण अल्ट्राव्हायोलेट रेज ह्या 30 अल्ट्राव्हायोलेट रेज आल्या माझ्यावरती पडल्या असं तुम्ही सांगू शकता नाही. तुम्ही असं बरोबर सूर्यासमोर म्हणू शकता की सन समोर तुम्ही उभे राहिले आणि म्हणले की माझ्यावर आज 50 अल्ट्राव्हायोलेट रेज मी ॲब्सॉर्ब केल्या असं म्हणू शकता तुम्ही नाही ना म्हणू शकता. तर तुम्ही एक्झॅक्ट अमाऊंट सांगू शकता का नाही. इथं तुम्ही काय केलं एक्झॅक्ट अमाऊंट सांगितली म्हणून प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टची तुम्ही काय केली ॲडिशन केली. आणि तुम्ही सनपासून काही डिस्टन्स वरती उभे आहेत आणि तुम्ही म्हणले की माझ्यावर एक अल्ट्राव्हायोलेट रेज आली माझ्यावर सेकंड अल्ट्राव्हायोलेट रेज आली माझ्यावर थर्ड अल्ट्राव्हायोलेट रेज आली म्हणजे माझ्यावर दिवसभर किती अल्ट्राव्हायोलेट रेज आल्या मी दिवसभर काय करत बसू काउंट करत बसू. पॉसिबल आहे का नाही पॉसिबल. येते लक्षात हे पॉसिबल नाहीये कारण की तुम्ही सांगू नाही शकत तुमच्यावर किती अल्ट्राव्हायोलेट रेज पडताय. दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. मग याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किंवा अमाउंट सांगता येत नाही म्हणून आपण याच्यासाठी साइन वापरतो या सगळ्या रेजचं किंवा या सगळ्या ऑब्जेक्टची काय करणं इंटिग्रेट करणं. हे बघा हे असं साइन आहे
या से इंटिग्रेशनचं साइन आहे. And this sign used for the continuous function. अजून याचं दुसरं एक्झाम्पल सांगू. समजा तुम्ही एक गॅस चेंबर घेतला. मी याला रब करतो. ओके, समजा तुम्ही हा गॅस चेंबर घेतला आणि याच्यामध्ये दिस इज द गॅस चेंबर, आणि या गॅस चेंबर मध्ये काय आहे, या गॅस चेंबर मध्ये गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. मग आता मला एक सांगायचं, या युनिवर्स मध्ये, या पूर्ण युनिवर्स मध्ये अशी एकही व्यक्ती नाहीये का ज्याला मी सांगितलं का तू फक्त बघून, यू जस्ट सी द गॅस चेंबर अँड टेल मी द व्हॉट इज द ऍक्च्युअल नंबर ऑफ दॅट गॅस मॉलिक्युल्स. या पूर्ण युनिवर्स मध्ये असं कोणी नाही जो असं समोर बघणार आणि सांगू शकेल याच्यामध्ये 10 गॅस मॉलिक्युल्स आहे, याच्यामध्ये 20 गॅस मॉलिक्युल आहे, याच्यामध्ये 50 गॅस मॉलिक्युल आहे. असं आहे का कोणी? असेल तर मला येऊन द्या, तुम्ही व्हॉट्सअप करा, सर मी आहे, मी याच्यावर टाकू शकतो. आपण त्याला नंबर देऊ. कोणीच नाही. का कोणी नाहीये? तुम्ही एक्झॅक्ट नंबर नाही सांगू शकत गॅस चेंबर मध्ये किती गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. इथं तुम्ही इझिली सांगता ना, इथे किती मॉलिक्युल्स आहेत, 8 मॉलिक्युल्स आहेत. कसे? तर ते प्रत्येक याच्यापासून सेपरेट आहेत ना. तुम्ही याच्यामध्ये डिस्टन्स मोजू शकता, तुम्ही याच्यामध्ये डिस्टन्स मोजू शकता, तुम्ही याच्यामध्ये डिस्टन्स मोजू शकता, तुम्ही या दोघांमध्ये डिस्टन्स मोजू शकता. म्हणजे तुम्हाला काय समजतं, हा त्याच्या पोझिशनला फिक्स आहे, हा त्याच्या पोझिशनला फिक्स आहे, हा त्याच्या पोझिशनला फिक्स आहे. गॅस मॉलिक्युल्स कुठे त्याच्या पोझिशनला फिक्स आहे का? नाही. Discrete values you are using in macroscopic state. Macroscopic म्हणजे जे ऍक्च्युअल डोळ्यांनी बघू शकतो ते. Continuous value function we are using in microscopic state. जे ऍक्च्युअली आपण बघू शकत नाही ते फंक्शन्स, ते ऑब्जेक्ट्स कोणत्या व्हॅल्यू कोणत्या फंक्शन मध्ये जातात किंवा कुठल्या व्हॅल्यूज मध्ये जातात, कंटिन्युअस व्हॅल्यू मध्ये जातात. जे ऍक्च्युअल फंक्शन तुम्ही बघू शकता, जे ऍक्च्युअल बॉडीज तुम्ही बघू शकता, त्याची तुम्ही ऍडिशन करू शकता, तेच फंक्शन असते आपल्यावाले डिस्क्रीट व्हॅल्यू फंक्शन. आणि हे व्हॅल्यू असतं आपल्याला कंटिन्युअस व्हॅल्यू फंक्शन ऑर कंटिन्युअस फंक्शन. क्लिअर झालं? कन्फर्म? मग हे डिस्क्रीट फंक्शन तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करणार. काय करणार? कुठल्याही ऑब्जेक्टची ऍडिशन करा. बट आवर फोकस इज कंटिन्युअस व्हॅल्यू फंक्शन. आपला फोकस कुठे आहे? कंटिन्युअस व्हॅल्यू फंक्शन. मग आता हे कंटिन्युअस व्हॅल्यू फंक्शन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याकडे काही फॉर्म्युले आहेत आणि ते फॉर्म्युले आता मी सर्वांना लिहून देतो. आय थिंक सो इंटिग्रेशनची कन्सेप्ट तुम्हाला सर्वांना व्यवस्थित समजली असेल. ओके, ठीक आहे. डिस्क्रीट व्हॅल्यू फंक्शन म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक स्टेट्स, कंटिन्युअस व्हॅल्यू फंक्शन म्हणजे मायक्रोस्कोपिक स्टेट्स. मॅक्रोस्कोपिक स्टेट म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूचे काय करणं, ऍडिशन करणं, आणि मायक्रोस्कोपिक स्टेट्स म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूचे काय करणं, या साइन मध्ये त्याच्यावर काय करणं, समेशन्स करणं. आणि दिस इंटिग्रेशन, इथं मी एक सेंटेन्स लिहून देतो. इंटिग्रेशन is the reverse process of differentiation. हे खूप महत्त्वाचं आहे. इंटिग्रेशन इज द रिव्हर्स प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएशन. आय थिंक सो आता याच्यात तुम्हाला काही अडचण नाही. ओके, 2 मिनिटं व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला नोट डाऊन करू शकता. एकदम महत्त्वाचं आहे. ओके, चलायचं पुढं. ठीक, चलो आता काय करू, याच्याने तुम्हाला काही सम बेसिक रूल्स, जसे आपण डिफरन्शिएशनचे बेसिक रूल घेतले ना, तसे मी आता इंटिग्रेशनचे काही बेसिक रूल्स तुम्हाला लिहून देतो, जे आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी लागणार आहेत. त्याच्यावर 1-2 प्रॉब्लेम्स घेऊ, काही तुम्हाला होमवर्कला देतो आणि आता आपल्याला थांबू. ओके, ठीक. सो सम आय थिंक इंटिग्रेशन समजायचं सर्वांना. सो बेसिक रूल्स of differentiation. Oh, sorry, not basic rule of differentiation, basic rule of integration. Sorry, basic rule of integration.
मग याचा पहिला बेसिक रूल आहे इंटिग्रेशनचा. कोणते फंक्शन सॉल्व्ह करायचे? कंटिन्युअस फंक्शन, नॉट दी डिस्क्रीट फंक्शन. कोणते फंक्शन सॉल्व्ह करायचे आता मला इथं? फॉर कंटिन्युअस फंक्शन. कोणासाठी सॉल्व्ह करणार आता मी सगळे इक्वेशन्स? फक्त कंटिन्युअस फंक्शन साठी. डिस्क्रीट तर माहिती ना, सिंपल ऍडिशन करा 1 2 1 2 3 4 5. पण कंटिन्युअस साठी तसं नाही, बिकॉज इट इज इन मायक्रोस्कोपिक स्टेप्स. ओके, ठीक. याच्यासाठी पहिला रूल आहे रूल 1. रूल 1 जसं आपण डिफरन्शिएशन लिहितो ना, d upon dx x raised to n is equal to n into x raised to n, ते फॉर्म्युले जसे डिफरन्शिएशन साठी यूज केले तसे इंटिग्रेशन साठी त्याच्या रिव्हर्स प्रोसेस मध्ये काही फॉर्म्युले आहेत आणि ते फॉर्म्युले आहेत इंटिग्रेशन ऑफ, जे साइन म्हणायचं इंटिग्रेशन. हे बघा मी वाचताना बघा कसं वाचतो, इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx असं फंक्शन तुम्हाला दिलेलं असतं प्रॉब्लेम मध्ये, बरोबर. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx याचं सोल्युशन असतं x raised to n plus 1 upon n plus 1. हे फॉर्म्युला फक्त आता तुम्ही समजून घ्या. क्लिअर झालं सर्वांना? पुढचं फंक्शन आहे इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ u असं लिहितो, u plus or minus v into dx. ओके, असं फंक्शन असू शकतं. म्हणजे मध्ये ऍडिशन आहे आणि या पूर्ण ऍडिशनची कंटिन्युअस फंक्शन फाइंड करा. हे फंक्शन कसं सॉल्व्ह करायचं? तर dx ने u ला मल्टिप्लाय करायचं आणि हे जे साइन दिसतं ना, हे साइन प्रत्येकाला देत चालायचं. मग काय करणार पहिल्यांदा? या साइन मध्ये मल्टिप्लाय केलं. ओके, dx ने u ला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे u dx आलं, प्लस ऑर मायनस. परत साइन स्प्लिट केलं, एकदा या साइन आणि dx ने याला मल्टिप्लाय केलं, साइन आणि dx ने v ला मल्टिप्लाय केलं, v dx. ओके, थर्ड फंक्शन असेल हा रूल सेकंड झाला. दिस इज रूल थर्ड. रूल थर्ड आहे इंटिग्रेशन ऑफ u मल्टिप्लाय बाय v dx. ऍडिशनचा झाला, आता मल्टिप्लिकेशनचा. बघा मल्टिप्लिकेशन कसं आहे व्यवस्थित समजून घ्या. इंटिग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ v dx. इथं नेहमी प्लस साइन ठेवायचं. स्प्लिट केलं, बरोबर का? dx ने u ला मल्टिप्लाय केलं, इंटिग्रेशन ने मल्टिप्लाय करा, पुढे प्लस साइन. ठीक आहे, पुढे काय असेल? प्लस साइन, इंटिग्रेशन ऑफ v dx. ओके, क्लियर झालं? रूल 4 इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x dx. ही स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and very easy, very important and very special property आहे. इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x dx चं जे इंटिग्रेशन असेल ते येऊन जाणार आहे log x. आणि पुढे लिहायचं या प्रत्येक ठिकाणी याच्याच पुढे असेल c plus c plus c and plus c. ओके, yes. Now what is this c? This is called as an arbitrary constant. ओके, हा सी काय असेल? कॉन्स्टंट. काय कॉन्स्टंट असेल तर फक्त सी घेतो मी सध्या. जसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले तसा हा सी कसा फाइंड करायचा हे तुम्हाला 12वीला. आता फक्त समजून घ्या हा मेन फॉर्म्युला. दिस इज आल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍक्च्युअली हा मेन फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला इंटिग्रेशनचे सगळेच फॉर्म्युले होतील. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. दूसरा फॉर्म्युला आहे रूल 2 इंटिग्रेशन ऑफ u plus or minus v dx. इंटिग्रेशन ऑफ u dx plus or minus इंटिग्रेशन ऑफ v dx. थर्ड रूल आहे इंटिग्रेशन ऑफ u v dx. इंटिग्रेशन ऑफ u dx plus इंटिग्रेशन ऑफ v dx plus c. and last रूल आहे which is also very important इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x dx is equal to log of x plus c. ओके, क्लियर आहे सर्वांना? आता आपण याचे प्रॉब्लेम्स हे फॉर्म्युला आहे सांगायचं लक्षात. आता हे फॉर्म्युले आहे तुम्ही काय करा एका नोटबुक मध्ये लिहा. आता हे तुम्ही काय करणार एका नोटबुक मध्ये लिहा आणि आता ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉब्लेम देणार ना ते नोटबुकचं पेज तुमच्या सोबत घेऊन बसा म्हणजे तुम्हाला लगेच समजेल की कुठला फॉर्म्युला कशा पद्धतीने वापरायचा आहे. ओके, चला आता सुरू. सो आता प्रॉब्लेम्स घेऊ. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे इक्वेशन विचारलं जातं या पद्धतीचा. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ x. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ x. ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम आहे x raised to 3/2. ओके, x raised to 3/2 मध्ये तुम्हाला विचारलं x ची व्हॅल्यू फाइंड करा. दॅट मीन्स फाइंड इंटिग्रेशन ऑफ
x रेज टू 3/2 dx असा हा प्रॉब्लेम असतो. चला इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 dx ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम आहे. इथं 3/2 आहे ना, 3/2. मग याचं सोल्युशन कसं घेणार? जे इक्वेशन दिलंय ते इक्वेशन लिहा. x रेज टू 3/2 into dx बरोबर. मग आता याच्यासाठी फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आहे? आपला फर्स्ट रूल काय आहे? x रेज टू n dx. याचं एक सोल्युशन काय आहे? x रेज टू n plus 1 upon n plus 1. मग आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन कंपेअर करा. जस्ट कंपेअर these two equations. इथं n ची व्हॅल्यू किती आहे? 3/2. म्हणजे याचं सोल्युशन याच्या टर्म्स मध्ये मला लिहिता येईल, आरामशीर लिहिता येणार आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 dx इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला इथं वापरायचा. फॉर्म्युला काय आहे? x रेज टू 3/2 dx. या साइनची प्रॅक्टिस करा, सिंपल असं सोडवायचं आहे या पद्धतीने. ओके, x रेज टू 3/2 into dx. म्हणजे सोल्युशन कसं देणार? इज इक्वल टू बोला x रेज टू n ची व्हॅल्यू किती आहे? 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1. किती होऊन जातं? x रेज टू 3/2 प्लस 1 म्हणजे x रेज टू किती असेल? 5/2. आणि इथे किती असणार आहे? 5/2 म्हणजे हा 2 वरती होणार. असं लिहिलं तरी चालेल. 5/2 किंवा कोणा कन्फ्युजन होत असेल तर 5/2. म्हणजे तुमच्याकडे सोल्युशन काय आलं? इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 dx हा 2 वरती येऊन जाणार. 2x रेज टू असेल 5/2 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ x. या आधी x ची व्हॅल्यू किती आली? 2x रेज टू 5/2 upon 5. मी असं म्हणतो फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx. मग इथे n ची व्हॅल्यू काही नाही. क्लियर झालं सर्वांना? नक्की अजून एक सोडून घ्यायचा. 2 मिनिटाला स्टॉप करून तुम्ही आरामशीर लिहू शकता. पुढची व्हॅल्यू आहे x रेज टू 11/2. मग विचारलं काय? हे इंटिग्रेशन सॉल्व करा. मग गिवन इक्वेशन लिहा. x रेज टू 11/2 into dx. बरोबर. काय सॉल्व करणार? याच्यासाठी फॉर्म्युला यूज करणार. फॉर्म्युला काय आहे? इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx is equal to x रेज टू n plus 1 upon n plus 1. हे तर सोडवायला. चला x रेज टू 11/2 dx is equal to बोला x रेज टू 11/2 plus 1 divided by 11/2 plus 1. म्हणजे याचं सोल्युशन काय असेल? बोला ना. 11/2 म्हणजे x रेज टू इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. 2 मल्टिप्लाय बाय 1 2. 11 प्लस 2 किती असेल? 13/2. आणि इथे येणार आहे 13/2. म्हणजे याला कसं लिहिणार? 2x रेज टू 13/2 डिवाइडेड बाय 13. जमेल सर्वांना? नक्की? ठीक. आता याच्यानंतर पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ. 3 हा तुम्हाला समजला असेल. त्याच्या पुढील प्रॉब्लेम आहे x रेज टू 7/2. कुठलाही घेऊ शकतो तुम्ही. मी x रेज टू काय करतो? 4 घेतो. ठीक आहे ना? आता सॉल्व चला x रेज टू 4 dx. फॉर्म्युला कुठला वापरणार? फॉर्म्युला असेल इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. आणि इथे n ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. म्हणजे x रेज टू 4 dx इज इक्वल टू असेल x रेज टू 4 plus 1 डिवाइडेड बाय 4 plus 1. 4 plus 1 किती असतो? 5. म्हणजे x रेज टू 4 dx इज इक्वल टू x रेज टू 5 अपॉन किती आलेला आहे? 5. हे काय झालं? त्याच्यावर सोल्युशन. बरोबर ना? अजून एक सोडू. x रेज टू 2 घेतो. चला सोपं एकदम. x रेज टू 2. सो x रेज टू 2 dx इज इक्वल टू फॉर्म्युला कोणता वापरणार? फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx
इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. चला सोडूया. सो x स्क्वेअर dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 म्हणजे x क्यूब अपॉन 3. हे याच्यावर आन्सर असेल. प्रॉब्लेम जमेल सर्वांना. आता तुमच्यासाठी होमवर्क देतो हा. ओके, सगळ्यांनी होमवर्कचे फोटो पाठवत चला. बरेच विद्यार्थी खूप छान पद्धतीने होमवर्क सोडवत आहे, त्याचे फोटोज पण पाठवत आहे. ठीक आहे. आता तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे x रेज टू 5 dx. सेकंड प्रॉब्लेम आहे x रेज टू -3/2 dx. समजून घ्या व्यवस्थित. -3 अपॉन 2 आहे. थर्ड प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू -5 अपॉन 2 dx. मायनस साइन आला, अजिबात टेन्शन घ्यायची नाही, फक्त प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस फॉलो करा. फोर्थ नंबर आहे x रेज टू 3 dx. and लास्ट नंबर आहे इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 9 dx. आय थिंक सो याच्यासाठी तुम्हाला एकच फॉर्म्युला फर्स्ट रूल यूज करायचा आहे. x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. हा रूल फक्त यूज करा. या रूलनुसार तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम्स सुटतील. आय थिंक आता कोणाला इंटिग्रेशन मध्ये काही अडचण नसेल, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर इझिली मला शेअर करा, व्हॉट्सअपवरती पाठवा. ओके, थँक्यू.